દુષ્ટ ને દુર્યોધન રે, દુષ્ટ ને દુર્યોધન રે, લાગ્યો મને પીડવા રે. પ્રભુ મારા 14 ને લૂંટારો પણ સોડતાની ને રે, સોડતાની ને રે, સુસુતા સાંભળા રે. આળસ મોડીને ઉઠો આજ, લક્ષ્મીજી તલાશે રે, લક્ષ્મીજી તલાશે રે, તમારા પાવલા રે. આમાં પર મેર કરો મહારાજ. 56 કોડ જાદવ રે, 56 કોડ જાદવ રે, પ્રભુ તમો તના રે. સાથે બલભદ્ર સરીખા પ્રાણ, નરસિંહ રૂપે રે, નરસિંહ રૂપે રે, અન્ના કંસ માર્યો રે. વાલે મારે ઉગાર્યું પ્રહલાદ, ગ્રાહ થકીને રે, ગ્રાહ થકીને રે, ગજને મુકાવ્યો રે. વાલે મારે સુધરવાની કીધી સહાય, ગોપીજન કાજે રે, ગોપીજન કાજે રે, ગોવર્ધન ધાર્યો રે. વાલા મારે દાવન લપી દો હાથ, વિસરે પેરીને રે, વિસરે પેરીને રે, વિસિયા કરી રે. વાલે મારે ઉગાર્યું ચંદ્રહાસ, કાલી નાગનાત્યો રે, કાલી નાગનાત્યો રે, જરાસંગ જીત્યો રે. તે બલ ક્યારે ગયું મહારાજ, વસમી વેલાય રે, વસમી વેલાય રે, વારે ચલો વિઠલા રે. દાજો દાજો છત્રપતિ મહારાજ, અસવારી કરજો રે, અસવારી કરજો રે, ઓ પેલા ગરુડની રે. નરસૈયો વિનવે વારંવાર, નરસૈયો વિનવે વારંવાર. જીરે રાત રહી જાય રે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. નિંદ્રાને પરની સમરવા શ્રી હરિ, કૃષ્ણ તું એમ કહેવું. જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ સૌ પાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા, વેદિયા હોય તેને વેદ સંભાળવા, વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું, વચન કહે તે તો શિષ્ય ધરવા. જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા, મન કર્મ વચન તે ટાલી. બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા, ચરને રાખો મુને વારી વારી. જીરે રાત રહે જાય રે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. રામ કહો પંજર કે સુવા, રામ કહો રે પંજર કે સુવા. અજલગી ખબર પડત નહીં અંધા, ધંધો કરત સકલ જગ મુઆ. રામ કહો રે પંજર કે સુવા. ઘડીએ કકાર કટેરો કીનો, અજલગી સાજ નિશ્ચલ નહીં હુआ. अंतकाल रिपुहोत मंजारी, हरि चलो जैसे जुआरी जुआ. राम कहो रे पंजर के सुआ, आसा मीट पांच पनहारी, फुटत नाही करम जल कुआ. कही कबीर जेने हरि रस चाख्यो,
माई के मुख अमिरत रस चुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जो मेरो अपराध गिनोगे, तुमको काहू नहीं डो। तन का चांद पर्वत अट पकड़ी, अब दू अब मैं कहाँ जई राम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं, जे करी राम भजन बिन बीते, सौ दिन सुमरी सुमरी पिछताऊं। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं, राम नाम बिना ना छूटे मल, राम नाम बिना ना छूटे मन। तीरथ व्रत कोटिक कर नित नित, पड़े पखाल पड़े जल थल, राम नाम बिना ना छूटे मन। सप्तद्वीप और नवखंड पृथ्वी, परिक्रमा देते पल पल। वेद पुराण कुपर पर पंडित, भूल पड़े अखेर अखेर, राम नाम बिना ना छूटे मन। जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहू बल। सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल, राम नाम बिना ना छूटे मन। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदे जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे डारे, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कंचन की थारी। सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी। चितवै अभय किए चराचर, मुदित भय नर नारी। करी स्नान दान नृप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन्म दूतन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। आरती सी जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंद आपदा हरी। गणन गणन गंध बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग काल नाद कंजरी। दीपक ज्योत जगमगे से कंचनापुरी, नौबाती अगर तेल पावक इंद्र दमन सिंधु गाजी रोहिणी करा। मारकंड सेत गंगा आनंद भरा, एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी। रोम रोम रंकार काय सुडरी, गरुड़ कंब सिंध पोर जात्रा बरी। हीरा मालिक मोती पुना जोत की जड़ी, रत्न सिंहासन आप विराजे बेत की चढ़ी। छप्पन भोग नित लागे होत हरि हरि, सुर नर मुनि द्वारे डारे ब्रह्मा वेद औचरी। धन्य धन्य राजोसी आज की घड़ी, धन्य धन्य राजोसी आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती की जय, शंकर सनकादिक एहि रंग बीजे।
હૃદય તાલ વિમલ બોધ પંચ બાતી જારી તન મન નિજ પરો તો આય વેદ વારી અખંડ જ્યોત વિમલ બોધ બહે दिन राती आरती रघुनाथ की कीजे पर भाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विसद पाए राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकादिकाद ते ही रंग बीजे। राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम कृष्ण जी वसुरु गोकुळयुगा कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी ताता सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी भ्रात कृष्ण जी मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગતી આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તર્યો માહુ તો પાપી એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણ ગાતરી અહલ્યા ઉદ્ગારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી દાસ લડા બને રે હરિની ભગતિ જાની મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ આજે મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહાળીને હૈ રામ હરકી જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું શિવારી રંજીને મહામુનિ તેને ધ્યાન ન આવે પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ન મૂકીએ અંતર્ગત લીજે શ્યામાજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન બ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો બધાય આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરખી દર્શને દુખડા રે હરિએ અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના જઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અધ્યારુએ પ્રગટ ગુને ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને બધો રાખો 28 હૈયે
વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી, પૂજા પૂજાનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસ ને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવારને ઉગાર્યા, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાર. રામ કબીરની નૌકામાં જીવનજી બેસારે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારો. જીવનજીના બાલ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગર થી તરવાનો આ સુંદર છે બહુ આનો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ધારો, અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાલ, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દિન દયાલ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. પરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પારવગાર. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. જીવન શ્યામ ને દ્વારકાદાસ, રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ. ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ, પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય, તે જન જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય, ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અનિશ સમરણ જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન ટળે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. બાજુ કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હૈ, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. બાજુ કો વિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હૈ, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખય પાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર. સાત પાક મલી ભોજન પાવ, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખય પાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. 14 બાંધો જીવના, देव रघुपति की आन. वाट गाट रक्षा करो, छोड़ाओ चारे खान. सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय. बोलो रे भाई सब संतन की जय. सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, सर्व संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर, भारत मां संध्या ना राम कबीर. संतो આપણે ટંકસાલ નામ રૂપના નાના પારેખના ટંકસાલનો આપણે એક બે સાખીનું વાંચન લઈશું. સંતો નાના પારેખે ટંકસાલના નામ રૂપનો લખતો અંગ લખ્યો છે,
કે ટંકસાળ એ શબ્દનો મર્મ સમજવા જેવો છે. ટંકસાળમાં સાચા ચલની નાના સિક્કા પાડવામાં આવે છે કે છાપવામાં આવે છે, જ્યારે નાના પારેખે ટંકસાળ એ શબ્દ ભગવાનની સાચી ભક્તિની પ્રાણલિકા માટે વાપર્યો છે. લોકો બનાવટી સિક્કા પાડે છે અને બજારમાં વાપરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ ખોટું નાનું બજારમાં ચાલતું નથી. તે એક દિવસ પકડાઈ જ જાય છે. તેમ ભક્તિ માર્ગને પણ લોકવેદ, ખટદર્શન, કર્મકાંડ, યજ્ઞ યાદાદિ, જપ, તપ, તીર્થ, વ્રત, મંત્ર, અધ્યાત્મ વગેરેની બ્રહ્માત્મકથી જે ભક્તિ ચાલે છે ત્યાંથી ભગવત તત્વને પામી ના શકાય. માટે નાના પારેખે જીવનજીએ બતાવેલ સાચી પ્રેમ લક્ષ્યના ભક્તિ દર્શાવી છે. તેને ટંકસાળના નામથી એક અંગ લખેલો છે, તે આપણે તેની સાખી લઈએ. આદ અંત એક કબીર કી, આદ અંત કબીર કી, નામ રૂપ ટંકસાળ, સો જીવન કે દર ધરી, સો જીવન કે ઘર ધરી, સદગુરુ બડે દયાલ. નાના પારેખ કહે છે કે કબીરજીનું પહેલેથી છેલ્લે સુધીનું અસ્તિત્વ એ નામ રૂપના તત્વનું સાચું ભક્તિ માર્ગના પ્રાગટ્યનું કેન્દ્ર છે. તેમને જીવનજીએ પોતાના અનુયાયીઓએ પોતાના બાળ ગોપાળો માટે ધારણ કર્યું છે, માટે તે દયાળુ અને સદગુરુ છે. जीवन जी की टंकसाल के, जीवन जी की टंकसाल के नाम रूप का मेल, और सकल जग देखिया, और सकल जग देखिया, तहाँ कर्म धर्म का मेल, तहाँ कर्म धर्म का मेल. નાના પારેખ કહે છે કે જીવનજીએ બતાવેલ સાચા ભક્તિ માર્ગના કેન્દ્રમાં ભગવાનની નામ રૂપના મેલની ભક્તિ છે. ભગવાનના નામ રૂપના મેલની ભક્તિ છે. બાકી બીજી બધી દુનિયામાં જોવામાં આવ્યું છે કે તેમની ભક્તિમાં કર્મકાંડની વિધિનો ભેળસેળ છે. તો સંતો, આપને કબીરજીએ બતાવેલ અને જીવનજીએ બતાવેલ ટંકસાળની ભક્તિ કરીએ અને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારોજી મહારાજને રામ કબીર, હિત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, સાખી પારાયણ, સાખી ગ્રંથના ચતુર્થ અંગ અથ શ્રી પ્રબોધ કા અંગ, તેની સાખીનું ગાન અને તેનો ભાવાર્થ સમજતા પહેલા આપણે સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે આપણે સાખી નંબર 25 નું ગાન કરીએ અને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. નગુરા મિલ બાતા કરે કહે રામ કૃષ્ણ અવતાર, और गाली कहा जीवना दिखता को परिवार, जीवन जी दिखता को परिवार. नगुरा मिल बाता करे कहे राम कृष्ण अवतार, और गाली कहा जीवना दिखता को परिवार, जीवन जी दिखता को परिवार. આ સાખીમાં સદગુરુ જીવનજી મહારાજ આપણને સમજાવે છે કે જેમને ગુરુ કર્યા નથી, જેમને ગુરુ કર્યા નથી તેવા નગુરા લોકો ભેગા થઈને રામ અને કૃષ્ણ તો અવતારી પુરુષો છે એવું કહ્યા કરે છે. માટે આવા નગુરાઓના પરિવારને ધિક્કાર છે. એવી ગાળો સિવાય બીજું શું કહું, એવી ગાળો સિવાય બીજું શું કહું. સંતો, ઘણા લોકો પાછા અવતારી પુરુષોમાં પણ અંશાવતાર, પૂર્ણાવતાર એવો ભેદ સમજાવે છે અને આપણને તે કહે તે સાચું સમજી જઈએ
તે રીતના આપણની પર એ લોકો એ કરતા હોય છે કે આ રીતે કે રામ એ અંશાવતાર હતા, ભગવાનનો અંશ આવ્યો હતો. કૃષ્ણ એ અંશાવતાર હતા, ભગવાનનો અંશ આવ્યો હતો. જ્યારે સ્વામીજી તો પૂર્ણાવતાર હતા, ભગવાન જાતે આવ્યા હતા. આપણે આ બધામાં પડવું જોઈએ નહીં, અને પડ્યા સિવાય આપણને આપણા સદગુરુએ જે સમજાવ્યું છે તે આપણે સમજવું જોઈએ અને તે આપણે અનુસરવું જોઈએ. આપણે આજે સાખી જ કઈ ગાઈએ છીએ કે રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવન આપજે સીતાપતિ રઘુવીર. આમાં જીવનજી મહારાજ એવું કહે છે કે રામાનંદે જે રામ નામની ભક્તિ કરવા માટે ઉપદેશ આપ્યો હતો તેને દાસ કબીરજીએ ગ્રહણ કર્યો, અને તે રામની ભક્તિ કરવા માટે સદગુરુએ ઉપદેશ આપતા કહ્યું કે તમે સીતાપતિ રામની ભજન ભક્તિ કરો. તમે સીતાપતિ રામની ભજન ભક્તિ કરો. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે જે ત્રણેય લોકની સમગ્ર સૃષ્ટિમાં એ સારમાં સાર ભવસાગરને તરવા માટે જે રામ નામની ભક્તિનું તત્વ હતું તે સદગુરુએ બતાવી દીધું છે કે જે રામ નામના પ્રતાપથી જનક રાજાએ 28 નરક કુંડોમાં પડેલા જીવોને છોડાવ્યા હતા. પૂજ્ય યદુનાથે 3 લોક મેં તત્વ એવું રામ નામ કહ્યું છે. વેદે કર્મકાંડના માર્ગના આચરણોથી રામની ભક્તિનો લોપ કર્યો હતો. તે વેદ માર્ગે ચાલવાથી કર્મ બંધનોની રઝળપટ્ટીમાં પડી જવાય છે. તેથી વેદોએ છુપાવી રાખેલી રામની ભક્તિને આપણને આપના સદગુરુએ બતાવી દીધી છે. સદગુરુ આપણને કહે છે કે અરે બાપલા, જશોદાની કોટી વળગી રહેલા દયામના એવા કૃષ્ણની ભક્તિને છોડશો નહીં. એવું સદગુરુએ આપણને સમજાવ્યું છે. તો પછી આવો કે તેવું અનુમાન કરવું કે તેવું તર્ક વિચાર કરવાની શી જરૂર છે? એવું અનુમાન કે વિચાર પૂર્ણાવતાર અવસાવતાર એ બધામાં પડવાની કોઈ જરૂર નથી. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજે યશોદાનો પુત્ર કૃષ્ણ તેનું સ્મરણ કરવામાં માન અપમાન ન જુઓ એવું લખ્યું છે. જ્યારે સદગુરુએ કર્મ બંધનમાં પડતો બચાવવા રામ ભક્તિ બતાવીને મારી મદદે આવ્યા, ત્યારે વેદ માર્ગે ભગવાનના નિર્ગુણ બ્રહ્મની કર્મ માર્ગ જ્ઞાન માર્ગથી આરાધના કરવાનો, ઓમકારની આરાધના કરવાનો આદેશ આપીને ભગવાન નામથી ભક્તિ કરવા માટે વેદે વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે તમે જ્યોત સ્વરૂપ ઓમકારની નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરો. પણ અમે તો સદગુરુએ અમને સહાય કરીને અમને ચેતવી દીધા છે, અમને ચેતાવી દઈને રામની ભક્તિ કરવા કહ્યું છે, માટે જ તેની જ આરાધના કરીશું. યદુનાથ મહારાજ આપણને સમજાવે છે કે હું માયાના પતિ દુલ્હો, માયાના જે પતિ છે માયાપતિ એ તેને જ ભજું છું. વેદ જ્યોત સ્વરૂપ ઓમકારની ઉપાસના કરવા માટે વેદે જ્યોત સ્વરૂપ ઓમકારની ઉપાસના કરવા માટે કહ્યું છે, પણ તેનાથી ત્રિગુણી માયામાંથી છૂટવાનું એક પણ કાર્ય પાર પડ્યું નથી. માટે જીવનજી મહારાજ આપણને કહે છે કે તમે સીતાપતિ રામના નામની ઉપાસના કરીને માનવ જન્મને સાર્થક કરી લ્યો. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે મેં દેશ જોયા પરદેશ જોયા, યાને બધા માર્ગને તપાસ્યા, પરંતુ સીતાપતિ રામની ભક્તિના આશ્રય વગર અગર તો સદગુરુએ દર્શાવેલ ઉપદેશ અનુસાર ભગવદ ભક્તિ સિવાય બીજું કોઈ પણ તમારું કલ્યાણ કરનાર તેમ નથી. અને દાસ કબીરજી પણ કહે છે કે આ સંસારમાં ભટકતો અજાણ્યો આત્મા છું અને બીજો કોઈ મારી લાગણી વાળો મારો સાથીદાર નથી, પણ મને એક સંતનો જ આશ્રય મળે છે અને બીજો આશ્રય એ ભગવાનનો આશ્રય મળે છે. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જેમ બિલાડીના પેટમાં
ખીર રહી શકતી નથી, તેમ જો મૂર્ખ અણસમજુ શિષ્ય ગુરુના આદેશને અનુસરતો ન હોય તો બિચારા લાચાર ગુરુ શું કરે? તું ઉમંગથી હરિજન તો થયો, પણ ગુરુ મૂર્ખા મળ્યા. માટે જેમ ગધેડાઓ ધૂળમાં આડોડતા હોય તેમ તમે બંને સરખે સરખા જ મોહ માયાના વિષયરૂપી ધૂળમાં આડોદતા હોય તેવા છો, એમ સદગુરુ જીવનજી મહારાજ સમજાવે છે. તમે બહુ જ હરખપેર ભક્ત બન્યા, પણ જે ગુરુ તમને મળ્યો તે બેવકૂફ છે. માટે આ બંને ગુરુ ચેલા એક સરખા જ અક્કલ વગરના જેમ ગધેડો ધૂળમાં આડોટે તેમ તેઓ પણ મોહ માયાની ધૂળમાં આડોટવા લાગ્યા. ગધેડો જેમ ધૂળમાં આડોટીને ધૂળવાળો થાય છે, તેમ આ ગુરુ ચેલાને કર્મકાંડના બંધનોના ઢગલે ઢગલા ચોંટી ગયા છે. એવા આ કમબુદ્ધિના મૂર્ખાઓ કર્મકાંડની ધૂળ ઉડાડીને બીજાને ધૂળવાળા કરીને બધાને હેરાન કર્યા. ત્રિકમદાસ પણ કહે છે કે તમે આ વાતનો ભાવાર્થ સમજો, નહીં તો સાચું સમજ્યા વગર તમારો જન્મારો નકામો થશે. ગુરુ મૂર્ખ મળે તો ભલે તમે ઉમળકાથી ભક્ત બનવા માંગો તો પણ તે નકામું જશે. બહુ ઉમળકાથી ગુરુ શિષ્ય ભક્ત થયા, પણ ગુરુ તમને મૂર્ખ મળ્યો. માટે તમે ગુરુ શિષ્ય બંને એક સરખા જ બુદ્ધિહીન ભેગા થયા. તેથી જેમ ગધેડો ધૂળમાં આડોટે તેમ તમે માયાની ધૂળમાં મેલા થશો. ગધેડાની માફક તમે માયાના કચરામાં પડવાથી ભગવદ પ્રાપ્તિને પામી શકશો નહીં. શુક્રાચાર્ય જેવો કાનો એવો ગુરુ આગેવાન મોહાંધ લોકોમાં માર્ગદર્શન કરાવવા મદદ કરવા દોડી જાય તો અનર્થ થાય. માટે વેડા સર સમજીને ચેતી જાઓ. આખી જિંદગી નિષ્ફળ ગઈ, કેમ કે ગુરુ મૂર્ખ મળ્યો હતો, તેનો તું ચેલો ભક્ત ઉમળકાથી થયો તે બધું નકામું થયું. બહુ જ રાજી થઈને તું ભક્ત બન્યો, પણ તને મૂર્ખ ગુરુ મળ્યો. માટે તું અને તારો ગુરુ બંને સરખા જ અક્કલ વગરના ભેગા થયા. તેથી જેમ ગધેડો ધૂળમાં આડોટીને રાજી થતો ભૂકીને હાંચીના ઘાટા કાઢે છે, તેમ તું પણ ભજન ભક્તિ વિનાના બરાડા પાડે છે. પણ તને જરાય શરમ નથી. એવું કહીએ ત્યારે ગધેડો જેમ લાતો વીંજે તેમ તું પણ ખીજાઈને કૂદપાત કરે છે. ત્રિકમલાલ ભારપૂર્વક કહે છે કે તમે આ રીતે માનવ જન્મને ગુમાવી રહ્યા છો, કેમ કે તમને અક્કલ વગરનો બુડથલ ગુરુ મળ્યો છે. માટે ભલે તું ઉમંગભેર ભક્ત બન્યો હોય તો પણ તારી ભક્તિ અર્થ વગરની થશે. પૂજ્ય અદુનાથે લખાવ્યું છે કે ગધેડા સ્નાન પછી રાખોડામાં આડોટે છે, તેમ મૂર્ખ માયામાં મશગુલ થાય છે. દાસ કબીરજી કહે છે કે જ્યાં ગુરુ લોભી અને શિષ્ય લાલચી બંને ભેગા થાય પોતપોતાના દાવની તાક લગાડી રહે છે, ત્યાં બંનેની દશા પથ્થરની નાવ પર ચડનાર જેવી બંનેને ડુબાડે તેવી થાય છે. સાખી નંબર 26 નું હવે આપણે ગાન કરીએ અને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ધની વહુનો ઢોર જીવ કીસ ગોહાટે જાય, યુ ગુરુ મુખ બાહરો જીવના સીતાપતિ કુદાય, જીવનજી સીતાપતિ કુદાય. ધની વહુનો ઢોર જીવ કીસ ગોહાટે જાય, યુ ગુરુ મુખ બાહરો જીવના સીતાપતિ કુદાય, જીવનજી સીતાપતિ કુદાય. આ સાખીમાં સદગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે, આપણને સમજાવે છે કે માલિક વગરના ઢોર કોના પુકારની દોરવણીથી સીધે માર્ગે જઈ શકશે? તે સીધે માર્ગે કદી પણ જઈ શકશે નહીં. તે પ્રમાણે ગુરુના ઉપદેશથી વિમુખ લોકો રામની ભક્તિ કરે તો પણ ગુરુ વગર સીધે માર્ગે કેવી રીતે જશે? સીધે માર્ગે જઈ શકશે નહીં. સંતો, ગુરુ એક જીપીએસ જેવા છે. આપણને સાચો રસ્તો બતાવે છે, આપણને સાચા રસ્તે તે લઈ જાય છે. ગુરુ
આપણને દિશા, આપણને સાચો રસ્તો ચીંધે છે કે આ રસ્તે જ જાઓ, તમારો ઉદ્ધાર થશે, તમને ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે, એમ આપણને ગુરુ સમજાવે છે. તો આપણે તે રસ્તો છોડવો જોઈએ નહીં. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે બ્રહ્મા, શંકર તથા શેષનાગ વિગેરે જેવા બધા જ રામની ભક્તિ તો કરે છે, પણ હરિનું ધામ સંતની સંગત કર્યા વગર મળવું મુશ્કેલ છે. ત્રિકમદાસ કુંડલીમાં કહે છે કે રામની ભક્તિ તો બધા જ કરે છે, બ્રહ્મા, શંકર અને શેષનાગ પણ કરે છે, પણ સંતની સંગત વગર ભગવાનનું ધામ મળવું મુશ્કેલ છે. સત્સંગ વગર ભગવદ ધામ મળવું અઘરું છે, એવું સદગુરુએ કહ્યું છે. તેનો વિચાર કરજો. તમે હંમેશા શા માટે જ્યાં ત્યાં દોડા દોડ કરો છો? નકામા પ્રયાસોને છોડી દો. ત્રિકમ કહે છે કે મારા પર અદેખાઈ ન કરશો, સત્સંગ વગર ઉદ્ધાર થશે નહીં. બ્રહ્મા, શંકર, શેષનાગ બધા જ ભક્તિ કરે છે, પણ સત્સંગ વગર ઉદ્ધાર ન થાય. જીવનજી મહારાજ પણ કહે છે કે ભગવાનને ભજવાથી ભગવાન મળી જાય એવી તો ખાલી વાતો જ કરવાની છે. માટે જો સંતની સંગત છોડીને ફક્ત ભગવાનની જ ભક્તિ કરે તો તેને બહુ જ કષ્ટો વેઠવા પડે છે. ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી ભગવદ પ્રાપ્તિ થશે એ તો મોઢે ખાલી બોલ્યા કરવાનું છે. કેમ કે સંતની સંગત છોડીને ભગવાનની ભક્તિ કરશો તો બહુ જ નુકસાન વેઠવું પડશે. સંત વગર ભગવદ ભક્તિ કરવાના મનસૂબા કરવાથી તમારે બહુ જ કષ્ટ વેઠવું પડશે. માટે સાચું સમજ્યા વગર આવી ભક્તિ કરવાનું શા માટે બોલ્યા કરો છો? તીર્થ, વ્રત આદિ કરીને તમારો જન્મારો નકામો જશે, આખી જિંદગી નિષ્ફળ જશે. માટે આવી હાનિ શા માટે થવા દેવી જોઈએ? સંતની સંગત વગર ભગવદ ભક્તિ કરવાથી ભગવદ પ્રાપ્તિ થશે એવી વાતો ખાલી મોઢે કહ્યા કરવાની છે. ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી ભગવદ પ્રાપ્તિ થાય એ કહેવા પૂરતી છે એમ સમજાય છે. કેમ કે સંતને છોડીને જો ભક્તિ કરે તો તેને બહુ જ દુઃખ વેઠવું પડશે, તે ઘણો જ દુઃખી થશે, એવું સદગુરુ જીવનજી મહારાજ આપણને કહે છે. આ બાબતને કૃતાર્થ શિષ્યો જે સમજે છે અને તેઓ સત્સંગમાં લાગ્યા રહે છે, એમ ત્રિકમદાસ પણ અનુભવથી કહે છે કે સત્સંગમાં હંમેશા જવું જોઈએ. બાકી ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી જ ભગવાન મળે એવી ચર્ચા કરવી એ તો ખાલી બકવાસ છે, ખાલી કરવાની વાતો જ છે. સંતને છોડીને ભગવદ ભક્તિ કરશો તો બહુ હેરાન થશો. તમને સંત સંગત વગર બહુ સહન કરવું પડશે એવો ઉપદેશ સદગુરુએ આપ્યો છે. તેના પર ધ્યાન રાખો. જો તમે તેને સમજી જશો તો તમારું કલ્યાણ થઈ જશે અને તમારા માટે ઉદ્ધાર વાયદો નહીં થાય, પણ ઉદ્ધાર તરત જ થઈ જશે. ઉદ્ધારનો વાયદો નહીં કરે કે આ વખતે આ સમયે તમારો ઉદ્ધાર થશે, નહીં, ઇન્સ્ટન્ટલી તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે. અને જો તમે તેને સમજી નહીં શકો તો આફત આવશે. માટે સદગુરુના ઉપદેશ અનુસરવું જોઈએ. બાકી ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી ભગવાન મળે એ ફક્ત કહેવા પૂરતું જ છે. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે રામ તો બધા જ જીવોનો પાલનહાર પિતા છે, પરમ પિતા છે, પણ જીવોનો પાલનહાર હરિજન નથી. તેવા હરિજનોથી વિમુખ લોકોને યમરાજ ધસડીને લઈ જશે. યમરાજ ધસડીને લઈ જશે. સોલ કલા હરિ પરસીએ અને હરિજન પરસે નાય, મુગત ફલ દેવુંગા જીવના પણ ભક્તિ ફલ મોપે નાય. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે 16 કળા વાળા પૂર્ણ બ્રહ્મ ભગવાનની પૂર્ણ રીતે સેવા કરીએ અને હરિજનની સહેજ પણ સેવા સંગત કરે નહીં તો ભગવાન કહે છે કે હું તે ભક્તને મુક્તિનું ફળ આપીશ, એને મુક્તિ આપીશ, પણ ભક્તિનું ફળ મારી પાસે નથી. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ પણ લખે છે કે હરિજન જેના દિલમાં આદરવાળી ભક્તિ છે તે હરિજન છે.
જેના હૃદયમાં આદરવાળી ભક્તિ છે તે હરિજન છે. કરતા ભાવ છે તો ઈશ્વર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ વગેરે છે. દરેક જીવનો તે પ્રભુ પિતા છે. પરમ પિતા પરમાત્મા છે. હરિજન સિવાયનાને કર્મ પ્રમાણે ફળ મળે છે. ભગવાનની ભક્તિ તો બધા જ કરે છે. બ્રહ્મા, શંકર, શેષનાગ જેવા પણ કરે છે. પણ આ બધા સંતની સંગત વગર કરે તો તેઓને ભગવાનનું ધામ મળતું નથી, પરમ ધામ મળતું નથી. આવાને પણ ભગવાનનું ધામ મળતું નથી, તો પછી તમે શા માટે તમારું જીવતર નકામું ગુમાવી દો છો? ભાંડ ભવૈયાની માફક સંતની સંગત વગર મનસ્વી રીતે ભક્તિ કરવાનો દોડ કરીને શા માટે મંદી પડ્યા છો? જો તમે એક પલકારા જેટલી વાર પણ સત્સંગ કરશો, એક ઘડી આધી में पुनियाद, તુલસી સંગત સંત કી કટે કોટી અપરાધ. પલકારા જેટલી વાર સત્સંગ કરશો તો તે ક્ષણમાં પણ તમે, એક ક્ષણમાં પણ તમે ભવસાગર તરી જશો. બાકી બ્રહ્મા, શંકર, શેષનાગ એ બધા જ રામની ભક્તિ કરે છે, તે પણ બધા સંતની સંગત વગર કરે છે, માટે તેઓને ભક્તિધામની પ્રાપ્તિ થશે નહીં. રામની ભક્તિ તો બધા જ કરે છે, બ્રહ્મા, શંકર, શેષનાગ પણ કરે છે, અને સંતની સંગત વગર આવવામાંથી ગમે તેવો કોઈ પણ મોટો હશે તો પણ તે ભગવદ ધામને પામવા નહીં મળે. અનુભવથી ગુરુજી કહે છે કે સત્સંગ વગર ભગવદ ધામ મળવું મુશ્કેલ છે. અક્કલ વગરના લોકો સમજતા નથી. અક્કલ વગરના લોકો આવું સમજતા નથી. તેઓ માયાના અંધારામાં રહે છે. ત્રિકમદાસ સાચી ખબર આપે છે કે સુગરા લોકો તેને સમજશે. બાકી બ્રહ્મા, શંકર, શેષનાગ જેવા બધા જ ભક્તિ કરે છે, પણ સત્સંગ વગર ભગવદ ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે નહીં. પરંતુ પ્રાપ્ત કરવું આમાં મુશ્કેલ છે, માટે સમજીને સત્સંગ કરજો. નવધા ભક્તિ કરશો તો પણ તેનાથી તમારો પાર આવશે નહીં. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, દસતા ભક્તિને તમે એમાં એડ કરજો, ઉમેરજો, અથવા તો ખાલી દસતા ભક્તિ કરજો, તેને તમારો પાર આવશે નહીં. માટે જપ તપ, નવધા ભક્તિથી તમારો પાર આવશે નહીં. માટે જપ તપ તીર્થ વગેરે કરીને નકામા કુટાઈ ના મળશો. જપ તપ તીર્થ વગેરેના નકામા ચાડા ના કરશો. જો તમે ગુરુના ઉપદેશને અનુસરશો તો ભવસાગર તરી જશો. બાકી શંકર, શેષનાગ જેવા પણ સત્સંગ વગર રામ ભક્તિ કરીને કુટાઈ મરે છે. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે લોકો સંતના દર્શનનો સંકલ્પ કરીને સ્વેચ્છાએ કાશીમાં જઈને કરવત મુકાવે છે, પણ વેદોએ કાશીને મુક્તિ પામવાનું ધામ કહીને મોટો દોષ લગાડ્યો છે, એવું કાશી જાતે કહે છે. પ્રાચીન સમયમાં ઈચ્છિત મરણ પછી ઈચ્છિત જન્મ લેવા માટે કાશીનું કરવત મુકાવી મરણ પામતા, તે ઘણી પ્રાચીન વાત છે. કાશીનું મુક્તિ ક્ષેત્ર નામ ખોટું છે, એમ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે તીર્થો ઈચ્છે છે કે જો કોઈ હરિજન અમારા તીર્થમાં આવશે તો અમને લોકોથી લાગેલા પાપ કર્મોને મટાડશે. પણ જો જે કોઈ તેના પાપને મટાડવાની આશાથી અમારી પાસે આવ્યો હશે તો તેને તો હરિજન ના કહેવાય. લોકો મુક્તિ મેળવવા કાશીનું મરણ ઈચ્છતા જીવનજી મહારાજ કહે છે કે મુક્તિની વાસના પણ ખોટી છે. જે વાસનાઓ વગરનું હોય તેનું નામ જ હરિજન છે. તે તો સ્વર્ગ કે નર્ક કે વૈકુંઠની વાસનાઓને ત્યજીને સીતારામનું જ સ્મરણ કર્યા કરે છે. તો સંતો આપણને આપના સદગુરુ જીવનજી મહારાજે જે માર્ગ આપ્યો છે, જે રસ્તો દર્શાવ્યો છે, તે રસ્તો આપણે ચાલુ રાખવો જોઈએ. અહર્નિશ હરિસ્મરણ ચાલુ રાખવો જોઈએ. સંતો હવે સંપૂર્ણનું ગાન કરીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો આ સાથે હું વિરમું છું. મારા વક્તવ્યને અલ્પ વિરામ આપું છું. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર.
नामदेव कबीर ने राम कबीर, पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर, अध्यारो जी महाराज ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, सर्वे संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर, भारत में संध्या राम कबीर, संतो सांजे आरती में અને આવતીકાલે સવારે પ્રભાત્યામાં અચૂક મળીશું રામ. સર્વે સંતોને સર્વે પ્રભાતના સંતોને રામ કબીર. પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, ભક્તોની પ્રાર્થના રામ પ્રેમ. કબીર, રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોની પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર.